Dear students, good morning. Today we are going to discuss about the topic heat. Is there any life possible without sunlight? No, because sun is the primary source of both heat and light. Without heat also we can't able to survive. Without light also we can't able to survive. And another example I like to say to you. During summer season we like to prefer to move on to Ooty, that is cold areas. Why? In order to overcome the heat, we like to enjoy a trip or day to Ooty. So, do you guess what is our today's topic? Yes, it is heat. Without heat, life is not possible. In our day-to-day life, in our all the activities, heat plays a vital role. So, drying the clothes, and then conventional current taking place, the formation of the wind, cooking food, all takes place by means of this heat. So all the substances in our surroundings are made up of atoms and molecules. These atoms and molecules are always in the vibration motion. So this vibration motion possesses an energy. That energy is said to be heat energy. So we already know the heat always transfers from hot region to the cold region. That is from the hotter substance to the colder substance. How it takes place? So when a heat is supplied to a substance, the heat energy is supplied to the molecules and the molecules start vibrating, which makes the other molecules also to vibrate. So the heat is transferred from one part of the substance to other part of the substance. Like this transformation will be taking place. And hence the heat transfers in case of solids, liquids or gases. So this class we are going to discuss about the effects of heat and then transmission of heat, the colorimetry, how we can measure, and then the uses, thermostat and thermoflask. Now we are going to discuss about the effects of heat. So when heat is applied to your body, what happens? So what happens? There will be expansion and there is rise in temperature and then change of state will be taking place. For expansion, we can say a very good example, the ball and the ring experiment. So a metal ring is taken and an iron ball is taken. The diameter of the iron ball should be fixing to that of the ball. Okay. So the diameter, if we keep like that, at room temperature, the metal, the iron ball will go inside the metal ring. Okay. Now we are taking it off and we are heating the iron ball. So after heating, when we insert it to the metal ring, what will happen? It won't go inside. Why? Because the atoms in the iron ball get heated and expands. அதனால விரிவடைஞ்சதுனால அந்த அயன் பாலால அந்த ரிங் உள்ள போக முடியாது. ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த ஹீட் லிபரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த அயன் பால் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ரிங்குக்குள்ள போயிடும். ஸோ ஃப்ரம் தட் வி இன்ஃபர் தட் சாலிட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் ஆன் ஹீட்டிங். another example also I can say to you. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன கேப் விட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ரயில்வே லைன்ஸில். Why? Because during summer season அந்த ரயில்வே ட்ராக் வந்து அது அயன் மெட்டலில் செஞ்சதுனால அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக there will be a small gap. அப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம் போல்ஸ் ஆஃப் த ஒயர்ஸ், ஒயர்லேருந்து வர ஒரு போல்லேருந்து இன்னொரு போலுக்கு இருக்க ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தொங்கிட்டு இருக்கும் சம்மர் சீசனில். during winter season it is straightens. So from that we infer the contraction and expansion will be taking place on heating. Okay, now next we move on to rising temperature. So rising temperature na இப்போ water molecules நம்ம heat பண்றோம். heat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், molecules of the water also get heated. அப்புறம் அதில் இருக்க the kinetic energy of the particles raise ஆகும். as a result that will raise in the temperature. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹீட் ஒரு பாடிக்கு கொடுக்குறோம் போது ஹீட் அதில் சப்ளை பண்ணும்போது கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாகும். அதனால என்ன ஆகிடும், நமக்கு temperature will be raised. So increasing temperature will be taking place.
and the next one change of state will be taking place. The change of state நீங்கள் last day படிச்சிருப்பீங்க. Now also I will explain to you. Regarding change of state, matter composed of three matters: solid, liquid and gas. According to the type of the physical properties, it is classified into solids, liquids and gases. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம water we can take. So water is said to be a universal solvent because solid liquid gas எந்த கேஸ்லயும் நம்ம பார்த்தாலும் water வந்து சேமா தான் இருக்கும். அதாவது molecular composition சேமா தான் இருக்கும். That is 1:8 ratio. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக பார்க்கும்போது ஐஸ் கியூப்ஸ் நம்ம கையில் வச்சோம்னா at room temperature it melts. இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், லிக்விடாக வாட்டராக மாறிடும். எப்படி மாறுது, அந்த particles that is closer to it on heating it is taken far apart. அதாவது அந்த binding force வந்து லூஸ் ஆகி அதனால அது என்ன ஆகிடும், லிக்விடாக மாறிடும். Again on heating the liquid, what will happen? So water molecules again get loosens and it moves. அதாவது வேப்பராக மூவ் ஆகி வெளியில் போயிடும். ஸோ ஆவியாகி நிறைய வேலை போகும்போது அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆல்சோ we can able to do. ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் பார்க்கும்போது சாலிட் டு லிக் கன்வர்ஷன் இஸ் செட் டு பி மெல்டிங். சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறிச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மெல்டிங். அகெயின் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ், லிக்விட் டு கேஸ் அது ஃபார்ம் ஆகும்போது எவாப்ரேஷன், ஆவியாகி மேலே போகிறது. It is a reversible process. So again when the heat is taken off, first நம்ம heat கொடுக்கிறோம், next heat வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். So from liquid to gas to liquid conversion பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்றோம், நம்ம கண்டென்சேஷன். அம்மா சமைப்பாங்க, அப்போ மேலே நம்ம பாத்திரம் மூடி வச்சிருப்போம், அப்போ கீழே இருக்க பாத்திரம் ஹீட்டாக இருக்கும், மேலே இருக்க பாத்திரம் ஹீட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வேப்பர் மேலே பதிஞ்சு நம்ம இந்த மூடி எடுக்கும்போது கேஸ் வந்து வேப்பர் ஃபார்மேஷனாக இருக்க அந்த water vapor வந்து என்ன ஆகிடும், லிக்விடாக மாறிடும். தட் இஸ் செட் டு பி கண்டென்சேஷன். ஸோ அகெயின் ஃப்ரம் லிக்விட் டு சாலிட் கன்வர்ஷன் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஃப்ரீசிங். இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைப்போம், அப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் வென் யூ டேக் அண்ட் சி அந்த லிக்விடாக இருக்கிறது என்ன சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும். தட் இஸ் அ ஃப்ரீசிங். ஸோ அனதர் ஆல்சோ யூ கேன் சே தட் இஸ் ஃப்ரம் கேஸ் சாலிட் டு கேஸ். சாலிட் டு கேஸ் கன்வர்ஷன் டைரக்டாக பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சப்ளிமேஷன். தட் இஸ் கேம்பர் வென் இட் இஸ் ஹீட்டட். ஓகேங்களா. அதர்வைஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் வாட்டர், இங்கே நம்ம வாட்டர் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மூவ்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிறதுனால அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம கன்வர்ஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 ஸ்டேட்டுமே மாறி வாட்டர்லேயே நமக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ், வாட்டர் வேப்பர். Again the reverse processலேயே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வேப்பர், again water to ice cubes. இந்த 3 ஃபார்மேஷனும் நமக்கு டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். தட் இஸ் செட் டு பி சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட். சாலிட்லேருந்து லிக்விட்க்கு, லிக்விட்லேருந்து கேஸ்க்கு, அந்த மாதிரி கன்வர்ஷன். ஸோ when heat is applied, these are the changes that taking place. ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சாலிட் இருக்கிறது லிக்விடாக மாறுது, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுது. அப்படின்றத எப்படி நம்ம பார்க்கறது தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட். ஓகேங்களா. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் வேற, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வேற. ஓகேங்களா. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து எப்படி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுதுன்னா 3 பாசிபிலிட்டிஸ். ஒன் இஸ் கண்டக்ஷன், செகண்ட் ஒன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரேடியேஷன். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் when you consider, ஸோ ஒரு நீங்கள் பார்க்கலாம், அம்மா வந்து சமைக்கும் போது கரண்டி அதில் வச்சுருவாங்க, அப்புறம் அதில் பார்த்தா அந்த கரண்டி வந்து நமக்கு ஹீட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ ஹவு தட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ வாட்டர், அதுலேருந்து வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறோம்னா வாட்டரில் இருக்கிறத அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து அந்த கரண்டில் போய் பாஸ் ஆகி அந்த கரண்டில் இருக்க ஒரு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டே வரதுனால ஸோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் பார்ட். ஆஸ் எ ரிசல்ட் அந்த கரண்டியோட டிப்பு எண்டு வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த சூடு வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் த சாலிட்ஸ் when you consider from higher temperature to lower temperature the heat transformation takes place and then no actual movement of the particles taking place. Only உள்ள இருக்க atoms and molecules vibrate ஆகி நமக்கு அந்த கரண்டியோட டிப்புக்கு வறுமை கண்டி ஆக்சுவலாக அதில் எந்த மூமெண்ட்டுமே நடக்காது. That is said to be conduction. It takes place only when physical contact. So ரெண்டு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம டச் பண்ணி வச்சிருந்தா தான் நமக்கு அந்த கண்டக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்வென்ஷன்.
convection takes place in case of liquids. So liquids தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், convection வந்து takes place ஆகும். So in the winds are taking place by means of this conventional current. So liquidல இங்க எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, water when water is heated in the beakerல நம்ம ஹீட் பண்றோம். அந்த ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், நமக்கு அந்த கீழே இருக்க water molecules get heated. அப்ப அது லைட்டர் ஆகி மேலே மூவ் ஆயிடும். ஸோ டாப்ல இருக்க அந்த molecules will come down. The lower molecules move up, upper molecules will come down. இதை நீங்க எப்படி பார்க்கலாம்னா, வீட்டில் நீங்க ஹீட்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல அந்த ரிங் மாதிரி இருக்கும், அதில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெரியும். அப்புறம் அம்மா சமைக்கும் போது பார்க்கலாம், சாதம் வேக வைக்கும் போது அந்த வாட்டர் வந்து மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. இல்லை, ஆக்சுவல் மூவ்மெண்ட் will be taking place there. So in case of liquid, movement of the molecules takes place continuously. ஸோ இது நம்ம எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் த சீ ப்ரீஸ். ஓகேங்களா? ஹிஸ்ட்ரி மெட்டா ஸ்டடி லேண்ட் ப்ரீஸ்ன்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், த ப்ரீஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் சீ டு த லேண்ட். ஸோ பகல் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் வந்து ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருக்கும், சீ வந்து கூலிங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த கூலிங் ஏர் வந்து என்ன பண்ணும், லேண்டுக்காக மூவ் ஆகி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த சீ ப்ரீஸ். சீ ப்ரீஸ்னா டூரிங் நைட் டைம் land area will come which will attain cooling very easier. So from the land the wind breeze will move to the sea. So this land breeze and sea breeze occurs due to this convection currents. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா dry clothes is converted to wet clothes. துணி அம்மாவுக்கு வந்து ஈர துணி காய போடுவாங்க. அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஈவினிங் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகிடும், அது துணி காஞ்சிட்டு இருக்கும். So because of this convection, okay. Last one நம்ம பார்க்கணும்னா radiation. அதே வந்து radiation. So இங்கே convection பார்த்தோம், it occurs in solids. Convection பார்த்தோம், it occurs both in liquids and gases. So இப்போ நம்ம third case பார்க்க போறோம், radiation. So இந்த radiation நடக்கும்போது it does not require any medium to pass. ஸோ சன் இருக்கு, தூரத்தில் எங்கேயோ இருக்கிற சன்லேருந்து நமக்கு வந்து என்னது, அந்த லைட் வந்து ஃபால் ஆகும். ஹீட் அண்ட் லைட் we are observing. So it does not require any material medium to pass through. So the transformation of heat takes place from one place to another by means of electromagnetic waves. அந்த வேவ்ஸ் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த ரேடியேஷன் மூலமா நம்ம என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக் கலர் will absorb more than the others. அதனால வெசல்ஸ் நம்ம காசி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ டூரிங் சம்மர் சீசன் we used to prefer to wear the clothes white color. ஓகேங்களா? சம்மர்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம காட்டன் க்ளோத்ஸ்லாம் போடுவோம். அதே மாதிரி வந்து லைட் அப்சர்வ் பண்ணாத கலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒயிட். ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிப்போம், யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ the transformation of heat takes place by means of conduction, convection and radiation. So other uses என்னன்னு பார்த்தோம். Next we move on to colorimetry. What is colorimetry? So the substance இருக்குன்னா அதில் எவ்வளோ amount of heat gain or heat loss, எவ்வளோ ஹீட் எடுத்தோம், எவ்வளோ ஹீட் இதில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஆர் எனி லிக்விட் மெட்டல்ஸ் எது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் என்னது, இந்த colorimetry. Next topic, temperature. What is temperature? It is a measure of hardness or coldness of a body. Okay. In case of the temperature, when we calculate, we have already discussed last class. That is Celsius scale, Fahrenheit scale, and the Kelvin scale. So Celsius Celsius scale and the readings பார்த்தோம் 0 to 100, Fahrenheit வந்து 32 to 212, and then Kelvin scale பார்த்தோம். இந்த கன்வர்ஷன் எப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஹீட் இன்னொரு மெஷர்மெண்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் போது டெம்பரேச்சர். ஸோ வெளியில் இருக்க வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்குலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த டெம்பரேச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் மினிமம் தெர்மோமீட்டர்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம டிவியில் பார்க்கலாம் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கலாம் நமக்கு அந்த சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் எத்தனை நாளைக்கு இருக்குது அப்படின்றதுலாம் பார்க்கறதுக்கு நம்ம அந்த தெர்மோமீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் the heat next topic is calorie. So regarding calorie, heat energy is measured by means of the SI unit called joule. Heat நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றோம்னா ஜூல்ல தான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஆனா வழக்கத்துல நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா கலோரி. So the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 degree centigrade
1 gram of the substance through 1 degree centigrade is said to be 1 calorie. So அந்த கலோரி நம்ம ஜூல் கன்வர்ஷன் பண்ணும்போது 4.186 ஜூல், அப்ராக்சிமேட்டா 4200 ஜூல். அப்போ நம்ம முக்காசி கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த கலோரியில தான் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வேல்யூஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் கன்வர்ஷன் பண்ணும்போது 4200 for calculation purposes we make use of it. Then you move on to the measurements of the heat by means of the two heat capacity and the specific heat capacity values. இப்போ heat capacity னும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் வந்து என்னது சேம் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ நமக்கு காமிக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் குக்கிங் ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஒரு குக்கிங் ஆயில் வச்சுருக்கோம், அதை ஹீட் பண்ணுறோம், வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ விச் வில் அட்டைன் ஹீட் மோர் வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். எதை நம்ம சொல்லலாம்? ஓகேங்களா, ஆயில் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு சூடாயிடும் வாட்டரோட. ஓகேங்களா, எதனால? அதோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் அந்த ஹீட்டோட வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ணோம் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதோட வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி பை த ரைசிங் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Qன்னு சொல்லுவோம். அந்த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ரைசிங் டெம்பரேச்சர் போது டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் வரும், அதனால டெல் இன்ட்டு டி. ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஹீட்டுக்கு வந்து ஜூல், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து கெல்வின், அதாவது ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் 1. ஸோ இப்போ நம்ம மாசையும் அது கூட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்யர்ட் டு ரைஸ் 1 kilogram of a substance through the rising temperature is said to be specific heat capacity. அதாவது இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? C which is equal to Q by M into del T. ஸோ இங்கே நம்ம மாஸ் ஆட் பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல நம்ம மாஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா, Q by M into del T. ஸோ மாஸ்னும் போது அதுக்கு வந்து நம்ம கிலோகிராம், யூஷுவல் அது சேம் தான், ஜூல் பை கெல்வின். ஸோ SI யூனிட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஜூல், kilogram inverse 1, Kelvin inverse 1. So colorimeter is a device which is used to measure the amount of heat energy gained or lost by a substance. So in this instrument we used to have a metallic vessel which is made up of copper and aluminum, which is a good conductor of heat and electricity. ஸோ இப்போ இந்த மெட்டாலிக் வெசல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட் உள்ள வச்சுட்டோம். ஸோ இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட்னா என்னது? அதில் வந்து ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு போகாது. ஸோ இட் வில் அவாய்ட். ஸோ இந்த இட் ஹேவ் 2 holes. One is filled with the thermometer and another one is fitted with the stirrer. ஸோ அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து நமக்கு என்ன ரீடிங்கிறத நமக்கு காமிக்கும். அந்த ஸ்டிரரில் என்னன்னா அது கலக்கிறது. ஸோ அந்த லிக்விட் வந்து அந்த மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நவ் த இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட் இஸ் ஃபில்ட் வித் த லிக்விட். அந்த லிக்விடோட ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி என்னன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So we will do, we are passing the electric current to the heating element. Heating element current pass பண்ணும்போது அது வந்து now heat ஆகி அந்த லிக்விட்ல பாஸ் ஆகும். அந்த லிக்விட்ல வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது அதை நம்ம தெர்மோமீட்டர் ரீடிங் வச்சு பார்ப்போம். So the calorimeter is the device which is used to measure the amount of heat gained or lost by the surface. Okay, next instrument பார்த்தோம்னா thermostat. It is a device which makes the room or an object a constant temperature value. ஓகேங்களா, ஸோ தெர்மோனா இந்த க்ரீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு, ஸ்டாட்டிக்னும் போது ரிமைன்ஸ் சேம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம அதை வந்து வச்சுக்கிறோம். எதர் பிளேஸ்லையோ இல்லை ஆப்ஜெக்டையோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா தெர்மோஸ்டாட். ஓகேங்களா, இது இந்த அப்ளிகன்ஸ் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், மைக்ரோ ஓவன், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், அதாவது ப்ரீசெட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதில் வந்து நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சொல்லிடுவோம். மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த டெம்பரேச்சர் லெவல் ரீச் பண்ணோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்? ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இட் ஆக்ட் அஸ் போத் சென்சர் அண்ட் ஆல்சோ எ கண்ட்ரோலர். ஸோ ஒரு ரூமை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுனாலோ இல்லை ஏசி வைக்கனாலோ சென்ட்ரல் ஹீட்டர் ஆஃப் த ரூம்க்கு, ஏசிக்கு, ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு, ஓவனுக்கு, இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது? இந்த தெர்மோஸ்டாட். ஸோ த டிவைஸ் விச் யூஸ் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் சேம் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வந்து தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க். தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க் வந்து இட் இஸ் அன் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஸோ விச் மெயின்டைன்ஸ் either the object cold or hot for a short period of time. ஓகேங்களா, இட் வாஸ் இன்வென்டட் பை த சயின்டிஸ்ட் ஜேம்ஸ் டிவர்.
இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்னன்னா டிவர் ஃப்ளாஸ்க் அல்லது வேக்யூம் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அடிபட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து மருந்துலாம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும்போது சரியான ரீச் ஆக முடியல. ஒரு சில மருந்துகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கூலாக வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இன்வென்ட் பண்ணதான் என்னது இந்த தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க், தட் இஸ் டிவர் ஃப்ளாஸ்க். அது வந்து என்னன்னா 6 feet ஹை 6 feet ஹைட்ல வந்து இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கொடுக்கறதுனால இந்த ஃப்ரீசிங்கில் இந்த மெடிசின்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறதுலாம் சின்ன ஃப்ளாஸ்க் தான், ஓகேங்களா. இந்த தெர்மஸ் ஃப்ளாஸ்க் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த உள்ள ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 walls. இன்னர் வால் ஒன்று, அவுட்டர் வால் ஒன்று. இன்னர் வால் வந்து சில்வர்லேயே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், அவுட்டர் வால் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னர் வால்க்கும் அவுட்டர் வால்க்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும், அது வந்து வேக்யூம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து வெற்றிடம் காற்று எதுவுமே இருக்காது. நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காதில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது வந்து ஒரு சவுண்ட் நமக்கு கேட்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளாஸ்க் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனாக இருக்குது. இப்போ அந்த ஃப்ளாஸ்கோட அதர் எண்டில் வந்து அந்த டிப்பு வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வேக்யூம் வந்து உள்ளே வராமல் பார்த்துக்கிறது. அது இந்த இடத்துல உடஞ்சிடுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல ஃப்ளாஸ்கில் இந்த இது உடஞ்சிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன அது ஃபுட் வந்து நமக்கு கெட்டு போயிடும். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு எதர் ஹாட் ஆர் கோல்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படியே வைக்கிறதுக்கு, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் நம்ம சொன்னேன் இல்லைங்களா 2 walls, ஒன்று வந்து சில்வர் வால், இன்னொன்று வந்து அவுட்டர் வால். சில்வருக்கும் அவுட்டர் வால்க்கும் எந்த கனெக்ஷனே இருக்காது. அதனால கன்வெக்ஷன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் தேர். ஒன்லி த டிப் ஆஃப் த அந்த பாட்டில் கைட்டோம் இல்லைங்களா, மேலே மூடியும் அந்த பாட்டம் பார்ட்டில் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஹீட் தெரியும். மற்றபடி மீதி இருக்க ஏரியாவில் நீங்கள் எங்கே கை வச்சாலும் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ இட் இஸ் ப்ரிவென்டட், ஓகேங்களா. அதனால இட் கேன் பி கெப்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் ஃபார் அ லாங் டைம். இப்போ காஃபி டீ ஊற்றி வச்சோன்னா நமக்கு செவரல் ஹார்ஸ் வந்து அது கெட்டு போகாமல் அந்த சேம் டேஸ்ட்டோடு நமக்கு கிடைக்கும். உள்ளே இருக்க அந்த சில்வரி மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் வந்து லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பேக் செகண்ட் அண்ட் அகெயின். ஸோ அந்த ஹீட் வந்து அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். Dear students, we will discuss some of the question answers. What are the applications of conduction in our daily life? கண்டக்ஷன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சாலிட்ஸில் தான் அது நடக்கும், ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஹீட்டு. ஸோ அதோட நம்ம டெய்லி யூஸ் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், we cook food in vessels made up of metals. When the vessel is heated, heat is transferred from the metal to the food. ஸோ நம்ம சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ்னால் என்னது மெட்டலில் செஞ்சுருக்கோம். அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து என்ன பண்ணும், உள்ளே இருக்க ஃபுட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகி ரா ஃபுட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு குக்டு ஃபுட். The second one, when we iron dresses, heat is transferred from the iron to the cloth. நமக்கு தெரியும், யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ்ஸு இல்லை ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு இதுக்கு போகும்போது நம்ம ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுவோம், அயன் பண்ணி போடுவோம். ஸோ அப்போ அயனில் இருக்க ஹீட் வந்து அந்த கிளாத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். தேர்ட் ஒன், ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆர் வுட் பிகாஸ் தே ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். ஸோ சமைக்கும் போது அந்த பாத்திரத்தோட விளிம்பு, அதாவது ஹேண்டில்லாம் என்ன இருக்குது, பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். அப்போ தான் நமக்கு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் வுட் பிகாஸ் தே ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். ஹீட் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதனால நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. ஃபோர்த் ஒன், த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் த இக்லூ இஸ் வார்ம் பிகாஸ் ஸ்னோ இஸ் எ புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த மாதிரி ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து இக்லூ வந்து வச்சுருப்பாங்க. உள்ளே வந்து ஹீட்டாக இருக்கும், வெளியில் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்? ஹீட்னால என்னென்ன எஃபெக்ட்டு நடக்கும், என்னென்ன நடக்கும் ஹீட்டு கொடுத்தா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்பேன்ஷன். இது தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அந்த பால் அண்ட் ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு, ஓகேங்களா. பாலுக்கு ஹீட் பண்ணும்போது மெட்டல் பால் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகி அந்த ரிங்குள்ளே போகாது. ஆஃப்டர் அந்த ஹீட்டெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த ரிங்குக்குள்ளே போயிடும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பேன்ஷன். அண்ட் செகண்ட் ஒன், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ தண்ணி சூடு பண்ணோன்னா அது வந்து கொதித்து ஆவியாக மாறிடும். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். அந்த தேர்ட் ஒன், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். அதாவது சாலிட்லேருந்து லிக்விடாவோ லிக்விட்லேருந்து கேஸாவோ கன்வர்ஷனாக நடக்கும். அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். தேர்ட் ஒன், நேம் 3 types ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். 3 types ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்னது? ஒன்று கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன் அண்டு ரேடியேஷன். கண்டக்ஷன் எதில் நடக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சாலிட்ஸில். நோ ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் டேக்ஸ் பிளேஸ். அதனால் கண்டக்ஷன் வந்து என்னது சாலிடில் நடக்கும். செகண்ட் ஒன் கன்வெக்ஷன். கன்வெக்ஷன் வந்து லிக்விட்ஸ்லையும் கேஸஸ்லையும். அதாவது ஹாட் ஏர் வில் மூவ் அப், கூல் ஏர் வில் கம் டவுன். இந்த கன்வெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும்.
மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருந்துட்டு ஃபைனலாக தான் அந்த வெசலில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாகவே ஹீட்டாக மாறிடும். தட் இஸ் கன்வெக்ஷன். அதாவது கன்வெக்ஷனல் விண்ட்ஸு, அப்புறம் லேண்ட் பீஸ், சீ பீஸ், இதெல்லாம் வந்து என்னது கன்வெக்ஷன் மூலிமா நடக்கிறது தான். தேர்ட் ஒன் ரேடியேஷன். ஹியர் வித்தவுட் எனி மெட்டீரியல் மீடியம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேக்கிங் பிளேஸ். அதாவது ஃப்ரம் த சன் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஹீட், ஓகேங்களா. ஸோ இட் மூவ்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், what is conduction? So solidsல சொன்னேன் இல்லைங்களா, the process of heat transfer in solids from the region of higher temperature to the region of lower temperature without the actual movement of atoms or molecules is called conduction. ஸோ எப்பயுமே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடக்கும், ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், ரைட் a note on convection. So the form of heat transfer from the places of higher temperature to the places of lower temperature by the actual movement of molecules is called convection. இங்கே மூமெண்ட் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பண்ணும்போது பார்க்கலாம், நீங்கள் அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த லிக்விட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். Here convection takes place in liquids and gases. ஸோ லிக்விட்ஸ்லையும் கேஸஸ்லையும் மட்டும்தான் நமக்கு கன்வெக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும். சிக்ஸ்த் ஒன், டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஹீட்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி மூலிமா. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. ஸோ இட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் C. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறோம், அப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன பண்ணுது, 1 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ரைஸ் ஆகுது. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அதோட சிம்பிள் C. தட் இஸ் C இஸ் ஈக்குவல் டு Q பை M இன்ட்டு ΔT. ஓகேங்களா. இந்த லாஸ்ட் ஒன், செவன்த் கொஸ்டின், டிஃபைன் 1 கலோரி. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், SI யூனிட் ஃபார் ஹீட்டுக்கு வந்து ஜூல் தான், ஆனால் நம்ம வழக்கமாக சொல்கிறது வந்து கலோரி வேல்யூஸ். ஸோ அந்த கலோரினா என்னன்னா, 1 கலோரி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி required to raise temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நம்ம கொடுக்குறோம், அதன் மூலிமா அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் 1 gram of வாட்டருக்கு. ஸோ தட் இஸ் செட் டு பி 1 கலோரி. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.